कुंभ राशि मानकर जो माने भगवान को ऊपर विश्वास करती से माने जीवन में झुंटी पड़े किंतु से माने केबे पड़े नहीं। भगवान तुम्हें चुपचाप फोपाड़ी थिबा प्रत्येक लुह को हिसाब रखती एवं जेतेबेले समय आसीबो सेही लुह तुमर सबुठारु बड़ हस पालटि जिवो। केवल विश्वास बजाय रख। नमस्कार बंधुगण, आमर यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। बंधुगण, तुमर 4टी स्वप्न सत हेबो कारण भाग्यर खेल आरंभ हो सारी। आगामी 4 दिन मध्य तुम जीवन में एक घटना घटिबो जहाकु तुमे 7 जीवन पाई भूली पारिबो नाही। हाँ बंधुगण, तुमे डेई पड़ी आगकु बढ़िबो। एते टंका आसीबो जे तुमे ताहाकु गणिबाकु थकी जिवो। संक्षेपरे आगामी 4 दिन मध्य तुमे तुमर जीवनर सबुठारु बड़ खुशी खबर पाइबो। एगुड़िक हेउची सेही 4टी स्वप्न जहापाई तुमे वर्ष वर्ष धरी कठिन परिश्रम करिछ। हाँ बंधुगण, आमे सेगुड़िकु तुमकु गोटे परे गोटे विस्तार भावरे बुझाइबु। भिडियोटी को शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। आमे आरंभ करिबा पूर्वरु माताराणी भक्त प्रिय भक्त माने दयाकरी भिडियोटी को एक मिठा लाइक दियंतु एवं सच्चा हृदय रे तले थिबा मंतव्य विभाग रे 3 थर जय माता दी लेखंतु। एहा आपनकु माताराणी को समस्त प्रत्यक्ष आशीर्वाद एवं प्रेम आनिबो। आपनकर समग्र परिवार एहाकु ग्रहण करिवे। 4 दिन मध्यरे आपनक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसीबो एवं एही परिवर्तन आपनकर 5टी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण इच्छा को पूर्ण करिबो। हाँ, यह संपूर्ण सत्य। एबे आपण वर्ष वर्ष धरी चाहुथिबा जिनिष आपनक पाखकु आसुछि, किंतु एही वीडियो को एकांतरे एवं ध्यानर सहित देखंतु। एहाकु काहा सहित शेयर करंतु नाही, कारण एही विशेष वार्ता केवल आपनक पाई। आपनक वर्ष वर्षर कठिन परिश्रम फल देबाकु जाउछि। कुहा जाय जे कठिन परिश्रम केबे व्यर्थ जाय नाही एवं वर्तमान से प्रयासर फल पाइबार समय आसीछि। यह आपनक जीवन एक गुरुत्वपूर्ण मोड़। यहाकु असावधानता वशत हाथछड़ा करंतु नाही। 500 वर्ष पर प्रकाशित प्रभु श्रीदेव जी एही विशेष वार्ता आपनक भाग्य को परिवर्तन करने जाउछि। आपण जो स्वप्न देखिथिले ताहा सत हेबाकु जाउछि। आगामी 4 दिन आपनक जीवनर गतिपथ को संपूर्ण परिवर्तन करिवो। किंतु गोटे कथा मन रखंतु, आपण जो गुप्त कथा शिखिबाकु जाउचंती ताहा केवल आपनक पाई। एहाकु काहा सहित बांटंतु नाही, कारण केवल आपण एथिरु लाभ पाइबा उचित। भगवान शनिदेव जी आपनक पाई एक अनन्य आश्चर्य प्रस्तुत करिसंती। यह साधारण सूचना नुहे। आगामी 4 दिन मध्यरे एपरि किछि घटिबो जहा आपनक जीवनर गतिपथ को संपूर्ण परिवर्तन करिदेबे। एही सुजोग विशेष भावरे आपनक पाई। एहाकु हाथछड़ा हेबाकु दियंतु नाही। सर्वदा 2टी मौलिक कथा मन रखंतु। प्रथम नीरवता एवं द्वितीय क्षमा। नीरवता बहुत किछि कहि पारे एवं क्षमा हेउची सबुठारु बड़ दंड जहा आपन काहाकु देई पारिबे। टंका को बुद्धिमान भावरे व्यवहार करंतु, कारण एहा हेउची सही शक्ति जहा आपनक जीवन को नूतन उच्चतारे पहुंचाइबे। प्रत्येक व्यक्ति को सेमाने जी अटंती सेपरि ग्रहण करंतु एवं आपनक कठिन परिश्रम रे विश्वास बजाय रखंतु। जदि आपनक जीवन को परिवर्तन करिवार आवश्यकता देखा दिए तेबे ताहा करंतु, किंतु केबे भी आपनक नीति सहित बुझामणा करंतु नाही। श्रीमद् भगवद गीता मध्य कुहे, जीवन रे केबे निराश होंतु नाही, कारण समय परिवर्तन हेबाकु गोटे मुहूर्त मध्य लागे नाही। जदि एही शब्दगुड़िक आपनक सहित प्रतिध्वनित हुए, दयाकरी एही तुमे तुम जीवन रे अगणित असुविधार सम्मुखीन होइछ। तुमे अनेक संघर्ष दे गति करिछ, जंत्रणा सह्य करिछ एवं अगणित थर झुंटी पड़िछ। केतेबेले एपरि लागिला जेपरि समग्र विश्व तुम विरुद्धरे थिला, किंतु तुमे हार मानिबाकु नथिला। तुमर दृढ़ता देखि ईश्वर मध्य प्रभावित होइथिले। तुमे सबुबेले अन्यमानंक मंगल विषय रे चिंता कर, सेमानंकु साहाय्य कर एवं सेमानंकु परामर्श दियो। तथापि तुमे सबुबेले काहेकि दुख पाउछ? तुमे केबे एहा चिंता करिछ कि? किंतु एबे भय करिवार कौनसी आवश्यकता नाही, कारण जेतेबेले ईश्वरंक खेल आरंभ हुए, भल लोक माने सेमानंकर कठिन परिश्रम एवं शक्ति माध्यम रे विश्व को देखांती जे सेमाने कौन करि पारिबे। एबे शनिदेव तुम जीवन रे एक विशेष चमत्कार आनिबाकु जाउचंती। से तुमको जिउ वार्ता पठाइचंती ताहा एक उल्लेखनीय परिवर्तन को लुचाई रखिछि। तुमे सह्य करिथिबा समस्त प्रयास एवं संघर्ष एबे फल देव। शनिदेव कहउचंती जे तुमर जीवनर गति एबे निश्चित भावरे परिवर्तन हेबो। तुमे अत्यंत बुद्धिमान, तुमर चिंताधारा गभीर, किंतु जेतेबेले
ତୁମର ସମ୍ପର୍କର କଥା ଆସେ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅ। ଏହା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ। ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଈଶ୍ୱନ୍ତି, ସେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତୁମର ତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଡେଇବା ସମୟରେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ତାର ପିତାମାତା ତାକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ କେବେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଠକି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ସେହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଅ। ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ତୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପାସିଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରୟାସକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟରଭୂର, ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଆସେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ସମୟ କାହାର ନା କାହାର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ଝଡ଼ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଷୟରେ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ 3 ଥର ଜୟ ମାତା ଦୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କୃପା ବର୍ଷାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କୃପା ବର୍ଷାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କିମ୍ବା ପରଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ କାମରୁ ମୁକ୍ତ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଧାରଣା, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହା ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଭାଗ୍ୟର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେପରି ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ପରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠତଳେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ବାହାରରୁ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶାଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେହିପରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସଂକେତ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସଂକେତ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ପୁନରାବୃତ୍ତି ସଂକେତ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସହିତ ନିକଟତର ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଏସିଡିଟି ଏବଂ ଆଖି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଘଟେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ। ନିଜର ମଧ୍ୟ କିଛି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଆପଣ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ
ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେହି କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ସେହି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏକ ମଜା ଭାବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। କାରଣ ମୋର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସର୍ବଦା ଅଟଳ ରହିଛି, ପଥରରେ ଖୋଦିତ ରେଖା ପାପଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ 100% ନିଶ୍ଚିତତାର ସହିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ପୂର୍ବ ବକ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି କ୍ଷମା। ହଁ, କ୍ଷମା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଛୁରୀ ମାରିଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭଡ଼ାଟିଆ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତି ଫେରିଆସେ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ତାହାର କ'ଣ? ଏବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ତାହା ସତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୁମର ସମୟ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବଳ ସଂଘର୍ଷ କରିଛ, ସାହସର ସହିତ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିଥିବା ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତିର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କର, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇପାର। ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ ଏବଂ ଏବେ ସେହି ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ କରିବେ। କିଛି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ନାମ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, କେତେକ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଜୀବନର ବଡ଼ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସରଳ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ଏହି ସମଗ୍ର କାହାଣୀକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବ। କାରଣ ସମ୍ମାନ, ଧନ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏକ ଲୁକାୟିତ ସୁଯୋଗ ଚାରିଟି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା, ସବୁଠାରୁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ତୁମେ କାମରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାର। ଯଦି ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଏକ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ, ତେବେ ତୁମକୁ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ? ହଳଦିଆ ସୋରିଷ। ତାପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କର। ହଳଦିଆ ସୋରିଷର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଅମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କର। ତାପରେ ସେହି ସୋରିଷ ଘରକୁ ଆଣି ସବୁଠି ଛିଞ୍ଚ, ବାଥରୁମରେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ସକାଳେ ଏକ ଝାଡ଼ୁ ବାହାର କରି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ସଂଗ୍ରହ କର। ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଚଳପ୍ରଚଳ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଢାଳି ଡ୍ରେନ୍ରେ ଫ୍ଲିଶ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି,
ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାତାଦେବୀଙ୍କ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏକ ମିଠା ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ହୃଦୟର ସହିତ ତିନିଥର ଜୟ ମାତା ଦି ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଆପଣ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଖବର ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା କାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କିମ୍ବା ପରକୀୟା କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଖରାପ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅପରିଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମୟ କହେ, ମୁଁ କେବେ ଫେରିବି ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି ସଠିକ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ କେବଳ ଖୁସି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଏହି ଉପାୟ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହାକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ।